बंदन अनिक बार सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। जुगो जुग अटल सतगुरु सच्चे पातशाह। दीन दुनी दे सांझे रहबर मालक गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छत्र छाया हेठ सतगुरां दे पावन चरनां दा ओट आसरा लेंदे होए आपां सभे उस वाहिगुरु दे गुणगान करन दे लई सतगुरां जी दे पावन पवित्र चरना पास हाजरियां भर रहे हाँ। मालक शाहे शहनशाह बाजां वाले सतगुरु नीले दे सवार तेग दे धनी दया दे दाते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र जीवन नूं मुख रखदियां होइयां जो आपां विचार आरंभ कीती हुई है उसनूं अगे वधाउंदे होए पहलों साहिब जी गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस झुकाउंदे होए फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दे बारे विच उस दिन मैं बेनती की कि जिन्ना भी आपां साहिब जी दे जीवन नूं घोख लवांगे विचारन दी कोशिश करांगे साडे कोल लफज साडे कोल शब्द घट पै सकदे हन पर महाराज सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी दी जो वडियाई है वह घट नहीं पै सकती। ते अज दी जिहड़ी मैं बेनती करनी है आप जी दे नाल जदों तुसीं सभे इस बेनती नूं ध्यान नाल सरवण करोगे सुनन दी कोशिश करोगे ते अपने आप तुहाडे मूहों मालक साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी दे परथाए तुहाडा प्यार वधेगा ते तुहाडे मूहों अपने आप ये गल निकल आवेगी कि धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी तुसी धन हो। सबना दे पर्दे ढकदे सबना दे पर्दे कज के उन्हां नूं दुनिया दे विच रहण दा एक मान सन्मान बख्शदे हो। राजा फतेह चंद जिहदे के कोई औलाद नहीं सी बड़े उन्हें जतन कीते कोशिशां कीतियां मन्नतां मंगियां कि शायद कुछ ना कुछ कित्ते ना कित्ते मैनू खैर पै जावे पर नहीं किसी प्रकार दे जिवें कह लो कि उहदी कोई आस मुराद उत्ते पूरा नहीं उतर सकिया। उहदा एक मित्र पंडित शिवदत्त जिहड़ा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे महिमा तां उन्हें सुनी ही सी पर जदों उन्होंने पता लग्या कि गोबिंद राय जो है ये बालक ही इकल्ला नहीं ये तो भगवान है खुद ये तो धरती का मालक है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के बारे जो उन्होंने पता लग्या ना क्योंकि सतगुरां दे पंडित शिवदत्त ने चोज वेख ले सन ते उन्हां दा गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी के उत्ते अथाह भरोसा बन चुकिया सी। बड़ी शरता बड़ा विश्वास अते एक दृढ़ संकल्प जिहड़ा हुंदा है वो उन्हां दा बन चुकिया सी। ते जिहड़ा राजा फतेह चंद सी ओह साहिब सच्चे पातशाह जिहदा नाम तो उन्हें जरूर सुनिया सी पर इन्ना चंगी तरह अजे वाकिफ नहीं सी कि गोबिंद राय कौन हन किद्दां है। ते पंडित शिवदत्त जिहड़ा सी वो राजे दा मित्र प्यारा सी। इत्थे मैं बेनती कर दवां कि इस राजे पंडित जिहड़ा राजा सी इहदे कोल जमीन जायदाद बहुत सी ते सरकार ने भी इनू
ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ, ਹੁਣ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਰਾਣੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ, ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੋ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਵੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰੋਜ਼ ਪੁਕਾਰਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗੇ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਦੇਖ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ? ਤੇ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਝੱਟ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੋਬਿੰਦ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਰਾਣੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ
ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੈਠੋ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸੁਣਨੀ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਦਕ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲੋ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਲਾਮੇ ਅਸੀਂ 3600 ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਮੁੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਿਓ, ਮਾਲਕ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦਿਓ, ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਪੂੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਛਕੋਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਛਕਾਓਗੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬਾਲਕ ਵੀ ਸਨ, ਖੁਦ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਗਤ ਲਾ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਲਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਚੱਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮੋਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਮੇਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋੜੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਮਰਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲੇਰ ਮਰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਓ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਢੱਕਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੰਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲੋਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਲ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉੱਚਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਡੰਡੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਟਕਣਾ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਨੂਰਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਬੜੇ ਅਲੱਗ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਲਵੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਸੀ ਉਹ ਰਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਾਣਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਧੰਨ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।